सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो प्रवासी टीवी। मैं हाँ सफ़र ते पेश हाँ प्रोग्राम खबर पंजाब दी लैके। करोना दा जदों समा शुरू हुंदा है, जदों करोना दौर आउंदा है तां पंजाब दे सारे लोग, पंजाब दी आवाम, भावें दफ्तर होण, भावें स्कूल होण, भावें कॉलेज होण, सारी आवाम पंजाब दी जो रिजक दे दाणे लई, सिੱਖਿਆ दे लई ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। पर फिलहाल ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ खोल दिते गए ने, ठेके खोल दिते गए ने ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ कि सारी यूनीवर्सिटी नूं वैक्सीनेट किया जाए। वैक्सीनेशन का जिहड़ा टीका है, करोना का जिहड़ा टीका है, वो लग्या होना चाहिए सारी यूनीवर्सिटी दे। तो उस तो बाद उन्होंने ये भी मंगां ने कि जिन्ने सारे बच्चे ने उन्हां कोल ऑनलाइन क्लासां लाउण दी लैपटॉप लैण जोगे पैसे नहीं हुंदे जां महंगे फोन लैण जोगे पैसे नहीं हुंदे। तो इत्थों तक उन्होंने मंग की विद्यार्थियों ने कि असीं ऑनलाइन जिहड़ियां क्लासां लगियां ने, जेकर तुसीं कैंपस नहीं खोलदे तां असीं ऑनलाइन क्लासां दी फीस नहीं देवांगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासां दे विच उन्हां दे कुछ पल्ले नहीं पै रहा। क्योंकि 6 महीनਿਆਂ ਦਾ सिलेबस, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ डाटा ऑनलाइन क्लासां दे विच 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही पूरा करवा दिता गया। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੌਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। मुर्दाबाद 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद 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 साडी यूनिवर्सिटी वापस खोलो वापस खोलो वापस खोलो। वीसी हमारा सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिलीव करता है जो देश का भी सेंट्रल लेवल पे विनाश कर रही है, और वो वही आइडियोलॉजी यहाँ पे थोपना चाहता है। स्टूडेंट के ना रहने का फ़ायदा उठाया गया। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ एजुकेशन ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਟੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ऑनलाइन क्लासेस काम आने के लिए तो है नहीं, वो खाना पूर्ति करने के लिए कि यूनिवर्सिटी भी कुछ दिखाएगी हम भाई कुछ कर रहे हैं ना। अगर ऑनलाइन में चल जाता था तो इतने साल से लोग यूनिवर्सिटी में क्लासेस क्यों आए जा रहे थे? तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऑनलाइन क्लासेस की फीस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਿਨੇਮੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ क्यों नहीं खुल सकती? आप गलबात करने की कोशिश करांगे। तुहाडियां की मंगां ने अज दे प्रोटेस्ट दी? सर हमारी 4 मांग है मेन। पहला तो ये कि यूनिवर्सिटी जो है वो खुलनी चाहिए, बच्चों को हॉस्टल अलॉट होने चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि भाई जब तक फिजिकल क्लासेस नहीं होते तो जो फी नोटिस आ गए 1-1 लाख रुपए के ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उनको वापस किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो EWS कैटेगरी में लोगों को फीस कंसेशन मिलता था उसको और वाइड किया जाए, उसमें और स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाए। और चौथी हमारी जो मांग है वो ये है कि भाई जो वैक्सीनेशन सेंटर है, मतलब वो उस यूनिवर्सिटी में भी एस्टैब्लिश होने चाहिए ताकि बच्चों को आप वैक्सीन लगाएं और वो क्लासेस अपनी किहड़े विषय के विद्यार्थी हो? मैं लॉ डिपार्टमेंट। ਜਿਹੜੀਆਂ ऑनलाइन क्लासां लगदियां ने, कि ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ संतुष्ट हो ਜਾਂ नहीं हो? कितना को पढ़ाई ते असर पिया? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो उनका टाइम कम है, ठीक है, कम क्लासेस लग रही हैं, वो
सिलेबस उसमें कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि भाई एक तो 1-to-1 एक्सपीरियंस जो होता है फिजिकल क्लासेस का, वो आप ऑनलाइन क्लासेस में नहीं कर सकते। मैं लॉ से हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लीगल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मूट होता है, ठीक है, जिसमें मतलब हमें एक केस लड़ना होता है जजिस के सामने, वो इंटर्नशिप्स होती हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस यूनिवर्सिटी में रह के फिजिकली तब हो सकती हैं, वो ऑनलाइन नहीं हो सकते, और होंगे तो उनकी क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो जाएगी, पहली चीज़। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि भाई हमें ऐसा लगता है अगर हमारे पास फ़ोन है तो सारी दुनिया के पास फ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप है तो सबके पास लैपटॉप है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास नहीं है वो सुविधाएं, या फिर वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे नेट कनेक्शन नहीं आता। LSR की एक लड़की पिछले साल जब ये ऑनलाइन सब स्टार्ट हुआ, LSR टॉप कॉलेज है इस देश का, उस टॉप कॉलेज में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया इस वजह से क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था, उसके पास ये सुविधाएं नहीं थी, और वो अपने पिताजी से मांगने में उसको शर्म आती थी, या फिर वो नहीं मांगते थे क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, और इस डिलेमा में आके उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं समझ रही। हम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ? ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, रेस्टोरेंट खुले ने, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सी चीज़ें हैं जिनसे पैसा आ रहा है? इन्होंने टूरिज्म खोल दिया, इन्होंने दारू के ठेके खोल दिए, इन्होंने सब खोल दिया, जहाँ से इनको लगता है कि हाँ यहाँ से हमें पैसा आ रहा है, यहाँ से हमें रेवेन्यू आ रहा है, इन्होंने ये सारी चीज़ें खोल दी। लेकिन हाई कोर्ट वगैरह सब कुछ सब बंद पड़ा है। ये अपनी ये जो यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल्स हैं, जहाँ से एजुकेशन आती है, रेवेन्यू नहीं आता, जहाँ रेवेन्यू लगता है वो बंद पड़ा है। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ? हाँ, 14 की मार्केट खुली है, जो स्टूडेंट सेंटर है STUCI है वो बंद है, लेकिन जो 14 की मार्केट है वो खुली हुई है। अब देखिए आपने मार्केट खोल रखी है लेकिन क्लासेस नहीं खोल रखी, तो इसका लॉजिक क्या है? यही कि मार्केट से आपको रेवेन्यू आता है, क्लासेस से रेवेन्यू नहीं आता। ਹੋਸਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਸਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ? नहीं, सिर्फ रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हॉस्टल रूम्स खुले हैं, और वो भी कुछ 200-250 रिसर्च स्कॉलर्स हैं यूनिवर्सिटी में, उनके लिए 1-2 हॉस्टल मैस खुले हैं। ਵੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ? ਵੀਸੀ खिलाफ नारेबाजी की जा रही है? VC के खिलाफ गिले शिकवे बहुत सारे हैं। VC हमारा सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिलीव करता है जो देश का भी सेंट्रल लेवल पे विनाश कर रही है, और वो वही आइडियोलॉजी यहाँ पे थोपना चाहता है, पहली सबसे बड़ा गिला शिकवा। दूसरी दिक्कत ये है कि उसने पूरी यूनिवर्सिटी में रह के जितना भी ये 1.5 साल खासकर स्टूडेंट के ना रहने का फ़ायदा उठाया गया, उसने फ़ायदा उठाया, उसने वहाँ पे मतलब अपना सारे जितने भी अपने फैसले थोपे थे, सेनेट को भंग कर दिया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए एथिकल नहीं है, तो इसलिए हमें उनके रिस्पेक्ट ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰग ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? बिल्कुल। ये देखिए आपको लग रहा है कि ये VC ऑफिस है या फिर हम किसी यूनिवर्सिटी में, ऐसा लग रहा है किसी बॉर्डर पे खड़े हैं, तो इसलिए ये तो बिल्कुल मतलब स्टूडेंट के सामने डराने वाला एक जो मतलब माहौल होता है वैसा क्रिएट करने के लिए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ VC ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਅਦਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਸਿਨੇਮੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋ ਪਬਲਿਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਉਹ ਪਨਪ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ
ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਫਿਸਿਸ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੂੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟੇਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੇਵਰੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਊਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ? ਜਿੰਨੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਪਨ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਵੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਫਰਟਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਫਰਟਸ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਸੀ ਨੇ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਘੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਰੁਕੋਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ? ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਘਟੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪਈ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜਾ? ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲकुल ही नहीं आ रही हैं? ऑनलाइन क्लासेस काम आने के लिए तो है नहीं, वो खाना पूर्ति करने के लिए कि यूनिवर्सिटी भी कुछ दिखाए कि हम भाई कुछ कर रहे हैं ना। वहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स को भी पता है कि टीचर भी वहाँ पे खाना पूर्ति कर रही है, स्टूडेंट्स वहाँ पे कर ही रहे हैं। तो जो चीज़ें आपने क्लास में बैठ करके सीखनी थी, अगर ऑनलाइन में चल जाता था तो इतने साल से लोग यूनिवर्सिटी में क्लासेस क्यों आए जा रहे थे? आप अपने टीचर से, अपने बुक से उतना नहीं सीखते जितना अपने पीयर ग्रुप से सीखते हो, कि कोई क्या पढ़ रहा है, वो कहाँ पर बैठ करके रिसर्च कर रहा है, किधर जा करके काम कर रहा है, क्या नए काम सीख रहा है। वही उसी के लिए आप घर से बाहर निकलते हो, वही आपको प्रोफेशनल करता है, वही फिर आपके आगे काम आता है। ये सब तो सब चला गया जब आप घर पे बैठे हो, तो उसमें अगर स्क्रीन पे कुछ ना कुछ चला भी जा रहा है, कोई कुछ बोल भी रहा है, तो उससे क्या कितना ही फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसे होता तो हम लोग इससे जब से यूट्यूब आया था तब से सारे ही पढ़ने लग जाते हैं, पर उसके बाद भी कैंपसेस बने इतने, मतलब IITs बने इतने सारे, हम मांग रखते हैं कि और से और यूनिवर्सिटी बने, कैंपसेस बने, तो क्यों रखते हैं मांग? फिर तो हमें यही मांग करनी चाहिए कि डाटा और फ्री होते जाए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਇੱਥੇ? मैं लॉ कर रही हूँ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ? लॉ और ज़्यादा की जितनी भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे कोर्सेज में प्रैक्टिकल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हम लोगों को मूड कोड करना पड़ता है, हम लोगों को डिबेट करना सीखना पड़ता है, ये सब तो आप नहीं कर सकते। और खास करके जितनी धाराएं हैं जो बैठ करके प्रैक्टिस होती हैं, वो सारी आप ऑनलाइन में या टेक्स्ट बुक से नहीं सीख सकते उस तरीके से। इंजीनियरिंग में भी वैसे ही है कि सारे लैब्स बंद हैं, तो जो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होने की थी, जो एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ प्रैक्टिकली आने के थे, जो टेक्निकल बिजनेस इनक्यूबेटर में बच्चों ने स्टार्टअप के प्रोग्राम्स में जाना था, और जितने सारे वर्कशॉप सेमिनार्स जो सब वाकई में होने के थे वो सब अब नहीं हो रहे हैं, वो सब स्क्रीन पे रिड्यूस हो गया, और वो सब आपका पूरा ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ?
बिल्कुल डिप्रेस्ड है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ने का माहौल नहीं होता है। आप आते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, आप उनके साथ पढ़ते भी हैं, आप आगे वाला चैप्टर डिस्कस करते हैं, घर की कोई परेशानी होती है वो आप बात कर लेते हैं। ये सब कि उसमें हर चीज़ सब तरफ से नुकसान तो पड़ा ही है। आर्थिक मंदी घरों में आई है, आपकी फ़ीस तब भी जाई जा रही है, आप जवान हो उसके बाद भी घर पर बैठे हो, इसका ताना भी आपके साथ है और आगे रोज़गार भी नहीं दिखता। वैसे में जब आप कैंपस में अपने 4 दोस्तों के साथ बैठते भी नहीं हो तो वो आपकी मेंटल हरासमेंट और ज़्यादा करता है, आप उससे ज़्यादा तनाव में जाते हो। तो अभी तो पिछले साल में कितने सारे मामले ऐसे आए हैं जिसमें बेरोज़गार युवाओं ने आत्महत्या करी है। इसी वजह से करी है क्योंकि वो कैंपसेस में नहीं जा पाए, आपस में विद्यार्थी एक दूसरे से मिल नहीं पाए, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम नहीं बन पाए। तो ये तो है ही। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गुजर रहे हैं? किसी ना किसी लेवल पे तो हर कोई मानसिक परेशानी के बीच में से गुजर ही रहा है, क्योंकि कोई ना कोई किसी के घर में किसी की मौत हुई है, किसी के घर में आर्थिक मंदी आई है, किसी की आगे रोज़गार की चिंता है, किसी की पढ़ाई की चिंता है। तो कुछ ना कुछ लेवल पे तो हर कोई किसी ना किसी तनाव से, और युवाओं के लिए तो ये समय बुरा है ही। जिस तरीके से आबादी बढ़ी हुई है, आगे नौकरी नहीं है, भर्तियाँ नहीं हो रही, सरकारी नौकरों पर पद खाली है, हमें सब दिख रहा है। और जिस तरीके का ये पूरा राज है जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें ऊट पटांग के कानून बनाए जा रहे हैं जैसे जिहाद और ये सब, तो वैसे में तो हर मतलब चाहूँ और से तनाव ਇਸ आ ही ਚੀਜ਼ ਦਾ रहा है। ਕੀ ਹੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एक क्लास में बच्चा 30 बैठता है, 35 बैठता है, 40 बैठता है। हम जहाँ पे लौट करके जाते हैं वहाँ पे कौन किस तरीके के घर पे रहता है क्या पता। हम सब किसी अमीर घरों से तो आते नहीं है। जहाँ पे हम रह रहे हैं एक कमरे के अंदर 5 लोग 6 लोग सो रहे हैं अगर, तो ये कैसे ज़रूरी है कि कैंपस में रह करके हमारा कम सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है और घर जाके ज़्यादा हो रहा है? बल्कि ऐसा नहीं है। हम लोग जब हॉस्टल से वापस घर जाते हैं तो जहाँ जिस स्टार्टा से बच्चे आते हैं वहाँ पे उन घरों में, उन बस्तियों के बीच में उनका सोशल डिस्टेंसिंग और ज़्यादा कम हो जाता है। कैंपस में फिर भी ज़्यादा होता है, इतने बड़े कैंपस में चंद बच्चे हैं ना, इसलिए तो ये कैंपस है। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे कोरोना रोकना ज़्यादा कारगर था अगर आप इसको प्रॉपरली आइसोलेट करते, यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाते, यहाँ पर सबको सेल्फ आइसोलेट वैक्सीनेट करते, सोशल डिस्टेंसिंग करते, तो यहाँ पे एक बार फिर कोरोना रुक सकता था। वापस घरों पे जा करके एक बार आप समाज में लौट जाते हो, बाज़ार में लौट जाते हो, अपने घरों में चले जाते हो जहाँ पे आप ज़्यादा तंग गलियों में रहते हो, वहाँ पर तो आपको कोरोना होने के चांसेस उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पे फिर भी आप पढ़ते लिखते सेफ इन्वायरमेंट में रहते, आइसोलेटेड रहते, वैक्सीन ले लेते और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहते, तो यहाँ पे नहीं बढ़ता और फैलता। तो यूनिवर्सिटी से कोरोना फैलेगा ये तो पूरी की पूरी भ्रामक बात है। यूनिवर्सिटी से कोरोना फैलता रुक जाता अगर बच्चों को यहाँ पे ठीक से सारी सुविधाओं के साथ रखा जाता तो। ਤੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे वैक्सीनेशन अब हो गया ना, वैक्सीनेशन आ गई है तो कैंपस खोलो, वैक्सीनेशन दो, लॉकडाउन अब लगाने का तो कोई मतलब नहीं बनता। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 50% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ। यहाँ से प्रतिरोध उठता है, बच्चे आते हैं तो फिर वो अभी फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो इनको तो और भी रीज़न है नहीं खोलने का, क्योंकि वहाँ पे जब जाएंगे बच्चे तो जाएंगे, यहाँ पे प्रतिरोध करेंगे और उनको ये सब दिखता है। इस सत्ता को किसी ने अपोज किया है, कोई अपोजिशन बन पाया तो वो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ही हैं। तो इनका पूरा का पूरा ये एक प्लान है कि किस तरीके से वो कैंपसेस की लाइफ को, कैंपसेस को तबाह करें, जिसमें उनको ये तो बटेर लग गई है कि अभी तो जब तक चले जा रहा है मत खोलो कैंपस, पर उनका ये भी प्लान है कि यूनिवर्सिटी जब कोरोना काल चला जाएगा तो उसके बाद भी 50% मोड ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन चले या हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन चले। तो उनका है कि धीरे धीरे कैंपस लाइफ को कैसे ख़त्म किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों में रखा जाए, ना निकलने दिया जाए। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇ। और फिर उसके बीच में वो अपनी सियासत करते रहे, अपनी धर्म की राजनीति करते रहे, उनको कोई विरोध करने वाला ना हो। जो जिस विरोध की आवाज़ यूनिवर्सिटी से उठती है उसको वो दबाना चाहते हैं। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ VC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ 60,000 ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਫੀਸ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫੋਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੈਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। पंजाब में हरियाणा में रोज लुगाई की आदमी की लड़ाई हो रही नहीं पता है ना, हम भी उसमें किसी जगह हम सारे भूल गए, लेकिन बात कई बार ऐसे हो जाए और घर की ठीक है, हम उस चीज़ से बच रहे थे। तो नहीं हमें कोई बंद करने में बढ़िया फोटो तो खींच, एक बार फोटो तो खिंचवा रहे हैं। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। यार गुस्सा क्यों करे यार? देखो मैंने जो बात कही है नहीं, मैंने एक बार वोटा करके नहीं खड़े हो रहे, एक सेकंड रुक तो जा। गुस्सा नहीं, मैंने एक दिन ये कहा पहले, उस दिन बोले जी ये एक बार फोटो तो खिंचवा लेने दो। आज मैंने अगर ये बात कही, क्या गलत कही? तू नहीं है उस तरह का, मैं आगे से नहीं कहूँगा, गुस्सा नहीं करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਕਰਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਲੇਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ आपने भी बोल लो, फिर मैं अपनी बात ਗੱਲ ਇਹ ਆ, सबसे बात यह है कि चंडीगढ़ में केसेस का डेली काउंट बहुत कम है। 60% पॉपुलेशन को पहली डोज लग चुकी है, 20% को दूसरी डोज लग चुकी है, सारे कॉलेज खुल रहे हैं। सिर्फ एक हमारी यूनिवर्सिटी है सर, मतलब बाहर भी बातें चल रहे हैं, मजाक उड़ रहे हैं सर, मीम्स बन रहे हैं कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोरोना पैदा हो रहा है क्या, कि हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुल पा रही। MCMs भी खुल गया, सब खुल गया। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਘਟੇ ਆ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਹਿਊਮਨ ਥਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 50% ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਰੋਲ ਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥਰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫੀਸ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ पर टेस्ट हुआ हर बार बढ़ती है हाँ जब फीस बड़ी ये पास हुआ हुआ है। तो उसमें पर टेस्ट हुआ काफ़ी बड़ी थी, तो जब पर टेस्ट होया तो इतने पत्थर चले या कुछ भी हुआ सारी चीज़ चली है, आपको पता नहीं। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਸਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ठीक है, और किसी ने बोला इससे अलग एक क्लास डिमांड और थी जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन कि जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक जो ये फीस नोटिस आया, और खासकर जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में UILS UIT जैसे 1-1 लाख रुपए के नोटिस आ चुके हैं, तो सर वो फीस नोटिस वापस है, क्योंकि जब तक फिजिकल क्लासेस का कुछ नहीं पता होगा तो इस बार बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए वीडियोज़ के लिए पैसे नहीं दे रहे। पिछली बार भी पूरे पैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी ने लिए थे, लेकिन अब तक हमने कोई यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ एक वीडियो लेक्चर के। तो सर ये एक डिमांड थी, और सही सर इसमें ये एक मेमोरेंडम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੂ ਜਾਂਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਫਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।